जी जी बुरा बंदा मैं लभन चलिया ठीक ते बुरा लभा ना कोई ते जद मैं अंदर झाती पाई ते मैथों बुरा ना। दीगर वेला प्रोग्राम सुनने वालियों, मेरे भाइयों भैनों दोस्तों मित्रों बेलियो, तो सारियां नूं साडी तरफों सलाम पहुंचे। मेरे सज्जे पासे ये साडे नौजवान मुहब्बत करने वाले, बड़ी मुहब्बत है इन्हों पंजाबी जबान के नाल, और साडा जिहड़ा तरीकाकार है साडा लबो लहजा समझावन दा, ये मुहब्बत लैके आए ने जनाब अबू बकर साहब, जनाब मेरे मुहतरम भाई जफर साहब, तो माशाअल्लाह सादिक साहब का किसी तारफ के मुताज नहीं कि जी वीडियो साड़ी दोस्तों बेलियां की सज्जना की बैठक जी बनती वो लाजमी आते हैं। आज चौधरी साहब बड़े दिनों बाद आए ने, कोई तबीयत खराब सी इन्हों की, माशाअल्लाह साडे प्रोग्राम की जीनत अज बड़ा जिहड़ा ना गुलदस्ता लैके ने पंजाबी अशार दा मुहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब फरियाद अहमद दामन साहब, इन्हां तखल्लुस भी दामन रखे अपने मुर्शद दे मुहब्बत दे नाल, कहंदे ने जी मेरा हक मेहरबान माशाअल्लाह जी, ये इन्हां दी मुहब्बत है उस्ताद दामन साहब दे नाल। फैन है तुसीं, माशाअल्लाह क्या बात है क्या बात है। दामन साहब दे फैन ने जनाब लियाकत अली साहब ते चौधरी अता मोहम्मद जट साहब तशरीफ। जट साहब थोड़ा चेहरा दिखाओ ना, एवें नहीं करीदा, पता चले भी लोगों को। माशाअल्लाह जी नियाजी साहब कैमरामैन मेरे नियाजी साहब ने पीछे बैकग्राउंड के उत्ते बड़ी मुहब्बत दे नाल अपनी ड्यूटी सारे अंजाम दे रहे हैं, ते अच्छी तरह जरा इन्हां दे चेहरे एक दफा दिखावणगे इंशाअल्लाह। लो जी अज दी महफिल लैके असीं मुख्तसर जिहा मैं तारफ कराया तुहानूं, ते प्रोग्राम जिहड़ा है ना इंशाअल्लाह मैं हवाले करना गल्लां बातां पंजाबी शायरी दे नाल। चौधरी साहब अज जिहड़ा साडे वास्ते पंजाबी शायरी का गुलदस्ता लैके आए ने। मैं अपने नाजरीनां नूं जितने भी नाजरीन इन्हां नूं अर्ज करांगा कि हुण देखना जरा चौधरी साहब जिहड़ी अज लबशाही करनगे बड़ी मुहब्बत ते अकीदत नाल। जी चौधरी साहब इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी अपना आरफ अली गल इत्थों शुरू करना चाहांगे जी कि अगे एक दिन आ रहा है जी जिहड़ा अंग्रेज़ां ने सानू वखरी सुगात दे दी हां जी। उन्होंने वैलेंटाइन अच्छा अच्छा माशाअल्लाह मैं समझ गया थोड़ी जी इशारा जिहड़ा समझ गया ना जी जी 14 फरवरी नूं आ रहा है ना 14 फरवरी साडा दा त्यौहार 14 फरवरी नूं शब्बे बरात आ रहा है। सुभान अल्लाह। और साडा त्यौहार की शब्बे बरात जी, ते उसे दिन ही पता लगा भी ये भी आ रहा है जी हां जी। अल्लाह ताला सानू इस बेहयाई तो बचावे। ये जेहड़ी जिंदगी दी रेल है ना जी 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 जिंदगी दी रेल जी जी इहदे विच कई अरबां खरबां मुसाफिर आए बैठे जी सफर किया ते गए हां जी। कई आ रहे हैं ते कई जा रहे हैं जी। ते हमेशा दी ये गल है कि बंदा मौत दे कब्जे च जी ठीक है ना इत्थे अपनी मर्जी नाल आना है ते ना अपनी मर्जी नाल जाना है जी सीधी जी गल जी। ओहदे हुक्म नाल आए हैं बिल्कुल ओहदे हुक्म नाल ही जाना है जी बिल्कुल। ते फिर सानू ये गल समझनी चाहिए हुक्म उसे ज्यादा ही मनना चाहिए। जिहड़े अहकामात सानू आरफ अली ना अपनी मर्जी नाल आए हैं जी ना अपनी मर्जी नाल जा सकने ते अहकामात भी ठीक है ना जी। जदों आए उन्हां दी मर्जी नाल अल्लाह ज़ात पाक दे जाना भी उन्हां दी मर्जी नाल फिर हुक्म भी उन्हां दा ही चले उन्हां दे चलेगा ते हुक्म फिर उन्हां दा मनना भी चाहिए। कायनात दे मालिक ने कायनात दे मालिक जी। असीं देखो नमाज विच नहीं ते फिर असीं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत हां जी, कोई आम उम्मत भी नहीं आम नहीं बड़ी ठीक है जी। अल्लाह ताला ने जनाब साडे नाल जिहो जी मोहब्बत प्यार कीता है कुरान ते हदीस तो सानू साबित साबित है सानू जी। सानू चाहिए अच्छे काम करिए ना कि बुरे काम करिए। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह दा इरशाद पा के जी आप फरमाउंदे ने बई किसी दे दिल दे विच मोहब्बत पैदा कर देना अपने वास्ते जी जी यानी ओदी चाहत नू अपने वाले ले लेना ते अपनी चाहत नू ओदे वाले कर देना यानी बंदे दी हां जी बंदे दी बड़ी गल है बंदे दी एक दूसरी मोहब्बत है जी जी। ते जदों ये मोहब्बत आ फरमांदे मैं राती पढ़ना पिया अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह फरमाउंदे ने मोहब्बत एक बंदे दे अंदर दिल दे पैदा कर देना। हुण गल सिर्फ दिल दी हो रही जी जी दिल दे विच मोहब्बत पैदा कर देना ते बाद दे विच उस मोहब्बत नू तोड़ देना। आप फरमाउंदे ने कत्ल दे मुतरादिफ है अल्लाह और पूरा कत्ल जिन्ना जुर्म है जी। दसो भी साडी शरीयत जिहड़ी शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे विच इजाजत नहीं हैगी कि औरत जिहड़ी बगैर पर्दे तो चले अल्लाह या बंदे नूं इजाजत इवें नहीं हैगी कि वो भी दूजी नजर उठावे जी जी। और मैं इंज तकसीम कीता है जी जो कमी बेशी कोई होई तो मैं अपने इल्म वाले लोगों को माफी चाहांगा जी। पहली नजर हैगी रहमान दी जी पहली नजर है कोई शक ही नहीं क्योंकि अल्लाह ताला फरमाया तुहानूं अख दित्ती तुसीं वेख सकदे जी जी। पहली नजर हैगी रहमान दी जी तुसीं वेख लिया जी हुक्म ही है ना जी जी। ते दूजी नजर हैगी जनाब मेरी इंसान दी जी हुण तुसीं दूजी नजर तुहाडी अपनी ख्वाहिश दी जी हैं ते तीजी नजर हैगी शैतान दी मैं तकसीम करना वा तीजी नजर हैगी शैतान तीजी ने तुसीं वेख ले ना समझ हुण तुहाडा खाना खराब होने वाला
ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਅਸਤਗਫਿरुल्लाह। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਾਰਸਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜੇ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਕੱਲਾ ਕਿਉਂ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਜੇ ਵੇਖਣ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਫਿਰ ਪਰਦੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਗਾਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦਿਓ। ਅਸਤਗਫਿरुल्लाਹ। ਤੇ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਜਨਾਬ ਬਗਾਨੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੈਣ ਚੋ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ। ਉਹ ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਹਕੀਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਤਰਾਦ ਕਤਲ ਦੀ ਨਾ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਆਰਫ ਅਲੀ ਜਿੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਮ ਦੀ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਐਬ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਨੌ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਈ ਦੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਪਰਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਸਹੁਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜੇਠ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਘੁੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ ਜੀ ਘੁੰਡ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਯਾਰ ਕੈਸਾ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਸੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਪਰਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਇਹ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬੇਹਯਾਈ ਤੇ ਫੌਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦੇਣ ਜੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦਾ ਦੇਣ ਮੁਹੱਬਤ ਕਾਦੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਹੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੱਕ ਦਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਹਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਕਾਤਲ ਤੋਂ ਬਚਾਏ। ਇਹ ਫਹਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਕਾਤਲ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਮਹਫੂਜ਼ ਫਰਮਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜੀ ਹਦਾਇਤ ਯਾਬ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੱਲੀਏ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਪਾਕ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਚੱਲੀਏ। ਕੀ ਬਾਤ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਫਰਿਆਦ ਅਹਿਮਦ ਦਾਮਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਅੱਜ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਫਰਿਆਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਦਾਮਨ ਦੇ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਨ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੈਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜਰਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। ਬਾਦ ਅਲੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਦਾਮਨ ਦੇ ਮੋਤੀ ਚ ਜੀ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਡਰਦਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਨੂੰ ਜੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕਹੀਏ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹੀਏ ਸੀਨਾ ਸੜਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਅਰਫ ਅਲੀ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਭਾਈ ਕਿਆ ਅੱਛਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕਹੀਏ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹੀਏ ਸੀਨਾ ਸੜਦਾ ਹੈ। ਨੇ ਤੇ ਤਨ ਤੋਂ ਲੀੜੇ ਲਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤਨ ਤੋਂ ਲੀੜੇ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਜਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਾ ਜੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਤਨ ਤੋਂ ਲੀੜੇ ਲਾਂਦੇ ਨੇ ਕਰ ਨੰਗੇ ਜਿਸਮ ਨਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕੋਈ ਕੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸੋਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆ ਡਰਦਾ ਹੈ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀਏ ਸੀਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਓ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨਾ ਧੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਲਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਤਨ ਤੋਂ ਲੀੜੇ ਲਾਂਦੇ ਨੇ ਕਰ ਨੰਗੇ ਜਿਸਮ ਨਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਓਏ ਫਿਰ ਤਨ ਤੋਂ ਲੀੜੇ ਲਾਂਦੇ ਨੇ ਕਰ ਨੰਗੇ ਜਿਸਮ ਨਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕੋਈ ਕੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆ ਡਰਦਾ ਹੈ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਜਜ਼ਬੇ ਵਿਕਦੇ ਵੇਖੇ ਮੈਂ ਜਜ਼ਬੇ ਇੱਥੇ ਜਜ਼ਬੇ ਵਿਕਦੇ ਵੇਖੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾੜੇ ਵਿਕਦੇ ਵੇਖੇ ਮੈਂ ਹਾੜੇ ਵਿਕਦੇ ਵੇਖੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਦੁੱਖ ਹਾੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਵਿਕਦੇ ਵੇਖੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾੜੇ ਵਿਕਦੇ ਵੇਖੇ ਮੈਂ ਇਸ ਜੱਗ ਦੀ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਡੁੱਬਦਾ ਪੱਥਰ ਧਰਦਾ ਵਾਹ ਬਈ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਨਾਲੇ ਡਰਦਾ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹੀਏ ਸੀਨਾ ਸੜਦਾ ਆਏ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਅੱਗੇ ਸਾਦਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਗੱਲ ਯਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੀਨਾ ਸੜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਰ ਨੇ ਜੀ ਸਾਦਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤਨ ਦੌਲਤ ਧਰਮ ਈਮਾਨ ਇੱਥੇ ਵਾਹ ਦੌਲਤ ਧਰਮ ਈਮਾਨ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਇਮਾਨ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਗੀਤਾ ਅੰਜੀਲ ਕੁਰਾਨ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਇਸ ਦੌਲਤ ਬਦਲੇ ਹਰ ਕੋਈ ਹੱਸ ਕੇ ਸੂਲੀ ਚੜਦਾ ਕੀ ਬਾਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆ ਡਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਮਾਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਮਾਨ ਇੱਥੇ ਹੈ ਦੌਲਤ ਰਾਮ ਰਹਿਮਾਨ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਦੌਲਤ ਰਾਮ
ਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਜੀ। ਮਾਨ ਇੱਥੇ ਹੈ ਦੌਲਤ ਰਾਮ ਰਹਿਮਾਨ ਇੱਥੇ। ਵਾਹ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਨੇ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ, ਭਾਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਭਾਈ ਕਿਆ ਬਾਤ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅਸ਼ਾਰ ਨੇ ਜੀ। ਆਉਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਆਉਣ ਦਿਓ। ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰ ਪਾਉਣ ਭੁਲੇਖੇ ਜੀ। ਵਾਹ ਲੀਡਰ ਪਾਉਣ ਭੁਲੇਖੇ ਜੀ। ਲੀਡਰ ਪਾਉਣ ਭੁਲੇਖੇ। ਭੁਲੇਖੇ ਯਾਨੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇ। ਲੀਡਰ ਪਾਉਣ ਭੁਲੇਖੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਲੁੱਟਦੇ ਲੰਮੇ ਲੇਖੇ। ਓਏ ਲੁੱਟਦੇ ਜਿੰਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੁੱਟਦੇ ਲੰਮੇ ਲੇਖੇ, ਲੰਮੇ ਲੇਖੇ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ। ਓਏ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰ ਪਾਉਣ ਭੁਲੇਖੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਲੁੱਟਦੇ ਲੰਮੇ ਲੇਖੇ ਜੀ। ਜੀ ਇਸ ਦੌਲਤ ਬਦਲੇ ਹਰ ਕੋਈ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਸੂਲੀ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਓਹ ਹੋ ਕੁਝ ਕਹੀਏ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਰਹੀਏ ਸੀਨਾ ਸੜਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਕਿ ਪਈਏ ਸੀਨਾ ਸੜਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕੁਝ ਅਕਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਕਾਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਧ ਹੇਠਾਂ। ਵਾਹ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਕਰੋੜ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਸੈਂਕੜੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਕਰੋੜ। ਹਾਂਜੀ ਲੋਕਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਪਲਟ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਵਟਵਾਣੀ ਦੇ ਰੋੜ ਹੇਠਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਲੋਕੀ ਚੰਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੈ ਜਾਪਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤੋੜ ਹੇਠਾਂ। ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਚੋਰ ਹੋਰਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਭੌਂ ਚੌਂਕੇ ਤੇ ਖੋਤੀ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ। ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਅਮਰੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਮਨ। ਜੀ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਮਕਾਨ ਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜਾਲੇ ਜਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਯਾਨੀ ਬੇਆਬਾਦ ਮਕਾਨ। ਬੇਆਬਾਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਹੱਕਦਾਰ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਧੱਕੇ, ਕੰਮ ਕਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸਾਕਾਂ ਸਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਵਾਹ ਖਤਰਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੁੱਟਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਅੱਛਾ ਖਤਰਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੁੱਟਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਸਨਅਤਕਾਰ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਤਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਵਾਹ ਝੁੱਗੇ ਟਹਿੰਦੇ ਮਾੜੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ, ਰੁੱਖ ਬਦਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨ। ਅੱਛਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨ, ਕੀ ਲੱਭ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾੜ ਖੇਤ ਦੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗੀ, ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾੜ ਮਾਇਆ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਵਾੜ ਹੀ ਅਗਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਲਾਹੌਰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਉੱਥੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਵੀ ਅਕਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾ ਥੋੜਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਸੋਨੇ ਤੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕਾਨ ਤੇ ਟੈਕਸ। ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਸੋਨੇ ਤੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕਾਨ ਤੇ ਟੈਕਸ। ਚਾਂਦੀ ਸੋਨੇ ਤੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕਾਨ ਤੇ ਟੈਕਸ, ਬੈਠਕ ਡਿਉੜੀ ਚੁਬਾਰੇ ਦਲਾਨ ਤੇ ਟੈਕਸ। ਚਾਂਦੀ ਸੋਨੇ ਤੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕਾਨ ਤੇ ਟੈਕਸ, ਬੈਠਕ ਡਿਉੜੀ ਤੇ ਦਲਾਨ ਤੇ ਟੈਕਸ। ਡਿਉੜੀ ਵੇਲੇ ਚੋ ਸਾਹਿਬ ਟੈਕਸ ਲੱਗਾ ਦੁਕਾਨ ਮਕਾਨ ਤੇ ਟੈਕਸ, ਬੈਠਾ ਥੜੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਟੈਕਸ। ਅਕਲਮੰਦ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਦਾਨ ਤੇ ਟੈਕਸ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਖਾਣ ਤੇ ਟੈਕਸ। ਆਏ ਗਏ ਮੁਸਾਫਰ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਟੈਕਸ। ਆਏ ਗਏ ਮੁਸਾਫਰ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਟੈਕਸ, ਅੰਜੀਲ ਤੇ ਟੈਕਸ, ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਟੈਕਸ। ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਦੀਨ ਅਮਾਨ ਤੇ ਟੈਕਸ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਟੈਕਸ, ਹੈਵਾਨ ਤੇ ਟੈਕਸ, ਦੋ ਹੀ ਜਾਨੀ ਜਿਉਂਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਟੈਕਸ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਦਾਮਨ, ਮਤਾ ਲੱਗ ਨਾ ਜਾਏ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਟੈਕਸ। क्या बात है जी, क्या बात है जी, क्या बात है। किते ज़बान ते टैक्स लग, ਹਾਂਜੀ टैक्स तो नहीं तो ताला लग जाता ਹੁੰਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਅਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਅਲੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ
ਗਾਰਾ ਢੋਕੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ। ਗਾਰਾ ਢੋਕੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਕੋਈ, ਤੇ ਕੋ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ, ਉਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੁਕਮ ਹੀ ਰਾਜ ਜਹਾਨ ਉੱਤੇ, ਕਰਦਾ ਹੈ ਖੁਲਕ ਹੀ ਰਾਜ ਜਹਾਨ ਉੱਤੇ। ਕਰਦਾ ਹੈ ਖੁਲਕ ਹੀ ਰਾਜ ਜਹਾਨ ਉੱਤੇ, ਹੁਕਮ ਚੱਲੇ ਨਾ ਸਦਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੱਥੋਂ ਛੱਡਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਮਨ, ਉਹ ਨਮਰੂਦ ਮਿਟ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਹਰ ਕਮਾਲ ਕਰ ਛੱਡੀ। ਉਸਤਾਦ ਅਲੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੀ 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 ਵਾਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ। ਹਾਂਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲੀ ਹੱਕ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਸਤਾਦ ਅਲੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਦੌਲਤਮੰਦਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਨੇ ਬੰਦ ਬੂਵੇ, ਦੌਲਤਮੰਦਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਨੇ ਬੰਦ ਬੂਵੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਬੂਵੇ ਨਾ ਬਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਦੌਲਤਮੰਦਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਨੇ ਬੰਦ ਬੂਵੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਬੂਵੇ ਨਾ ਬਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਦੂ ਇੰਜ ਸੂਦ ਦਾ ਆਵੇ ਚੱਕੜ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਮਨ ਦੂਮਨ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਦੂ ਇੰਜ ਆਵੇ ਸੂਦ ਦਾ ਚੱਕੜ, ਜਿਵੇਂ ਮੌਤ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਖਿਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੈ ਉਮਰ ਖਤਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਹੈ ਉਮਰ ਖਤਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ, ਚਾ ਫਰੰਗੀਆਂ ਨੇ ਮੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾਮਨ ਕਦ ਤੱਕ ਕਰਨਗੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਾਲਮ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ। ਕਦੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਲਿਆਏਗਾ ਨਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ, ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਂ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਰਵਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੋ ਸਭ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਰਿਆਦ ਅਹਿਮਦ ਦਾਮਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਮਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਰ ਆਇਦ, ਚਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਰ ਆਇਦ दुरुस्त आया, यानी ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਰਾ ਨਵਾਜ਼ੀ। मैं कहना जी जी तुम दस्या भी शहर जो है ना शहर सच्ची बात ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ इतनी सलाहियत ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, इतना दिमाग ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਰਿਦਮ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੇ ਇਹ ਬੜਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁਹਤਰਮ ਉਸਤਾਦ ਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ शायर दी तारीफ करते हैं जी जी, शायर की क्या बात लो जी यानी साहब अली लिखते हैं मेरे ख्याल अंदर वो शायर शायर हुंदा। आहो मेरे ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਸ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦਾ, ਖੰਡ ਖੰਡ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਆਖੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕਰੇ ਨਾ ਜੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਸ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦਾ, ਖੰਡ ਖੰਡ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਆਖੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ ਡਰੇ ਹਰਗਜ਼, ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਕਹਿਰ ਆਖੇ। ਇਸਲਾਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਸ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦਾ, ਖੰਡ ਖੰਡ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਆਖੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਰ ਸ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦਾ, ਖੰਡ ਖੰਡ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਆਖੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ ਡਰੇ ਹਰਗਜ਼, ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਕਹਿਰ ਆਖੇ। ਭਾਵੇਂ ਹਸਤੀ ਦੀ ਬਸਤੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇ, ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਆਖੇ। ਦਾਮਨ ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਗਮਾਂ ਦੇ ਬਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਡੁੱਬਦਾ, ਨਦੀ ਨਦੀ ਤੇ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਆਖੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੋ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਦਾਮਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ, ਜੈਲ ਹੈ ਫਾਸਿਕ ਹੁਣ ਜੱਗ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਦੀ ਮੱਤ ਖਵਾ, ਜਾਹਿਲ ਫਾਸਿਕ ਹੁਣ ਜੱਗ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਦੀ ਅਕਲ ਖਵਾਰ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਖਵਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਾਮਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਾੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਰਸਮ ਸੰਸਾਰ ਹੋਈ। ਇਹ ਹੱਕ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੱਕ ਦੀ ਬੋਲ ਜੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਹੱਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਫਰੀਦਾ, ਹੱਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ, ਹੱਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ।